Good morning, students. Today we are going to discuss about the classification or types of ratios. There are several types of ratios. The ratio expert, that is expert Spencer Etricker, he have analyzed there are 429 ratios in his famous book, that is Successful Management Control by Ratio Analysis. Even though there are several ratios are discussed, but the ratio can be classified on the following basis. They are, first one, the classification according to the accounting statement, or we can say based on the accounting statement. Okay, based on the accounting statement, or structural classification, or traditional classification. The second one is the classification according to importance. You can say based on the importance. The last classification is according to the functions, or based on the nature or functions. These are the three classifications of or types of ratios. These are the main three classifications of ratios. Okay, students, നമുക്ക് first classification, that is classification according to the accounting statement or structural classificationൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന സബ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് റേഷ്യോസ് ഓർ ഫിനാൻഷ്യൽ റേഷ്യോസ്. The balance sheet ratios are the ratios which is calculated using the figures appearing in the balance sheet. ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫിഗേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോസിനെയാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? ബാലൻസ് ഷീറ്റ് റേഷ്യോസ് ആർ ദ റേഷ്യോസ് വിച്ച് വി ഹാവ് വർക്ക് ഔട്ട് ഫ്രം ദ ഫിഗേഴ്സ് which contained in the balance sheet. Okay, that is both the numerator and the denominator of the ratios are the items appearing in the balance sheet. Okay, as we all know that the balance sheet discloses the financial position and the capital structure of the firm. ഇപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കാണിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഫേമിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ദ റേഷ്യോ, ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ബാലൻസ് ഷീറ്റ് റേഷ്യോസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ലിക്വിഡിറ്റി എങ്ങനെയാണ്, സോൾവൻസി എങ്ങനെയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട്സ് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഷോ ചെയ്യും. ഓക്കെ, so therefore the balance sheet ratio shows the measuring of liquidity, solvency and use of capital funds. Okay, that all about the balance sheet ratios. The balance sheet ratios are the ratios calculated using the figures appearing in the balance sheet. Examples are the capital ratios and the fixed asset ratios. Capital ratio means current asset divided by current liability. Both the figures are from the balance sheet. അല്ലേ? കറണ്ട് അസറ്റും കറണ്ട് ലയബിലിറ്റിയും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. ദെൻ ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് റേഷ്യോ. ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റിൻ്റെ റേഷ്യോയിലും എന്ത് തന്നെയാണ്? ബോത്ത് ദ ഫിഗേഴ്സ് ആർ ഫ്രം ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. അല്ലേ? ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലോങ് ടേം ഫണ്ട്സ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കും കേട്ടോ, റേഷ്യോയുടെ ഫോർമുലാസൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കും. ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലോങ് ടേം ഫണ്ട്സ് ആണ്. ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ ലോങ് ടേം ഫണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പം ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്താണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമ്മുടെ ഏത് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലാണ് വരുന്നത്? ബാലൻസ് ഷീറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലാണ് വരുന്നത്.
Okay, second one is profit and loss account ratio or income statement ratios. Profit and loss account ratios or income statement ratios. These ratios are calculated using ratios appearing in the profit and loss account. We will calculate these ratios using the figures which is appearing in the profit and loss account. That means these two figures, when we calculate the ratio, the figures will be taken from the income statement or profit and loss account. Those ratios will be called as income statement ratios. Okay. For example, we can say gross profit ratios or operating profit ratio. Okay, these are the income statement ratios. Okay, gross profit ratios or net profit ratios are the examples of income statement ratios or profit and loss account ratios. അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ റേഷ്യോസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. തേർഡ് വൺ ഈസ് കമ്പൈൻഡ് ഓർ മിക്സ്ഡ് ഓർ ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റേഷ്യോസ്. ഓക്കെ, combined or mixed or interstatement ratios. Here the ratios are calculated using one item from balance sheet and another from the profit and loss account. Okay, here we will calculate the ratios by using one figure from profit and loss account and another figure from balance sheet. Those ratios are called as mixed ratios or combined ratios or interstatement ratios. When one figure is taken from balance sheet and another from the income statement, it is stated as or termed as interstatement ratios or income composition statement ratios. Examples are stock turnover ratio or fixed asset turnover ratio. Okay, these are the examples of combined ratios. Okay students, next one is classification according to the importance. There are two types of ratios based on their importance, that is primary ratios and secondary ratios. The primary ratios are the most important ratios and secondary ratios are less important ratios compared to the primary ratios. The primary ratios are the success of any business which is measured by the profit earned by the company. The ratios like profit to sales, return on capital employed, etc. are treated as primary ratios. ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനീനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഓർഗനൈസേഷന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എങ്കിൽ ആ കമ്പനിയുടെ പ്രൈമറി റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ റേഷ്യോസും ആയിരിക്കും. അതേ സമയത്ത് സെക്കൻഡറി റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയുന്നത് the ratios used to explain primary ratios. Primary ratios explain ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോസ് ആണ് സെക്കൻഡറി റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രൈമറി റേഷ്യോസും സെക്കൻഡറി റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ കമ്പനീനെ അപേക്ഷിച്ചും ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രീനെ അപേക്ഷിച്ചും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഒരു കമ്പനിയിൽ ഉള്ളതായിരിക്കില്ല വേറൊരു കമ്പനിയിലേക്ക് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് based on the nature and functions. Based on the nature and functions of the ratios. അതായത് first one is liquidity ratios. Liquidity ratios measure short-term solvency of the firm. Short-term solvency means it is the short-term liquidity position of the firm. Liquidity simply means it is the short-term solvency. That is, it is the organizational ability to meet the short-term liability. Organization short-term liabilities pay ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ടോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട്-ടേം സോൾവൻസി അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡിറ്റി എന്നുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത്.
ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് മെഷേഴ്സ് ദ ഫേംസ് എബിലിറ്റി ടു പേ ഓഫ് ഷോർട്ട് ടേം ഒബ്ലിഗേഷൻ. ബൈ യൂസിങ് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെദർ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഹാവ് ദ എബിലിറ്റി ടു പേ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഷോർട്ട് ടേം ഒബ്ലിഗേഷൻ. എക്സാമ്പിൾസ് ആർ കറണ്ട് റേഷ്യോസ് ആൻഡ് ക്വിക്ക് റേഷ്യോസ് അല്ലേ. കറണ്ട് റേഷ്യോസും ക്വിക്ക് റേഷ്യോസും ഒക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലിവറേജ് റേഷ്യോസ് ആണ്. ലിവറേജ് റേഷ്യോസ് ആർ ദ റേഷ്യോസ് മെഷേഴ്സ് ലോങ് ടേം സോൾവൻസി ഓഫ് ദ ഫേം. നമ്മൾ ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോയിൽ ഷോർട്ട് ടേം സോൾവൻസി ആണ് നോക്കിയതെങ്കിൽ ലിവറേജ് റേഷ്യോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ലോങ് ടേം സോൾവൻസി ആണ്. അതായത് ഓർഗനൈസേഷന് ലോങ് ടേം ഒബ്ലിഗേഷൻസ് പേ ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റീസ് പേ ചെയ്യാനുള്ള ഫണ്ട് ഉണ്ടോ, ലിക്വിഡിറ്റി പൊസിഷൻ ഉണ്ടോ, അതാണ് നമ്മൾ ലിവറേജ് റേഷ്യോയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റീസ് പേ ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടേം ഒബ്ലിഗേഷൻസ് പേ ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ലിവറേജ് റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോസ്, ഡെപ്റ്റും ഇക്വിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോസ്, ക്യാപിറ്റൽ ഗിയറിംഗ് റേഷ്യോസ്, പ്രൊപ്രൈറ്ററി റേഷ്യോസ് ആർ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ലിവറേജ് റേഷ്യോസ്. അതുപോലെ തന്നെ ലിവറേജ് റേഷ്യോയ്ക്ക് വേറൊരു നെയിമും കൂടിയുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ റേഷ്യോസ് ഓർ സോൾവൻസി റേഷ്യോസ്. ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ റേഷ്യോ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ സോൾവൻസി റേഷ്യോ എന്നും ഇതിന് പേരുകളുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോസ്. ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോസ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഹൗ എഫക്റ്റീവ്ലി ദ റിസോഴ്സസ് ഓർ അസറ്റ്സ് ആർ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ബൈ ദ ഫേം. ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള റിസോഴ്സസും അസറ്റും എത്ര എഫക്റ്റീവായിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോ കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. വേറൊരു വേർഡ് പറയുകയാണെങ്കിൽ എത്ര എഫക്റ്റീവായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഫേമിലെ റിസോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള റേഷ്യോസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോയുടെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ, ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ, ഡെപ്റ്റർ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആക്ടിവിറ്റി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോയ്ക്ക് വേറൊരു പേര് കൂടിയുണ്ട്, അതെന്ന് പറയുന്നതാണ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോസ് അല്ലേ. ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോസ് ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോസിലെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. സ്റ്റോക്ക് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ, ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ, ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ, എല്ലാത്തിലും ടേൺ ഓവർ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റേഷ്യോയ്ക്ക് എന്തും കൂടി പേരുണ്ട്, ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ എന്നും കൂടി പേരുണ്ട്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ എഫിഷ്യൻസി റേഷ്യോ, ഹൗ എഫക്റ്റീവ്ലി ആൻഡ് എഫിഷ്യൻ്റ്ലി ദ റിസോഴ്സസ് ആർ യൂട്ടിലൈസ്ഡ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പേര് കൂടിയാണ് എന്ത്, എഫിഷ്യൻസി റേഷ്യോ. ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ എന്നും പേരുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ എഫിഷ്യൻസി റേഷ്യോ എന്നും പേരുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസ്. പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസ് മെഷേഴ്സ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഓർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എ ഫേം. എത്രമാത്രം പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോസ് ആണ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ദീസ് റേഷ്യോസ് മെഷേഴ്സ് ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ ഫേം ടു ഏൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ എൻഷുവേഴ്സ് റിട്ടേൺ ടു ദ ഓണേഴ്സ്. അതായത് ഓർഗനൈസേഷന് എത്രത്തോളം പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഓണേഴ്സിന് അതിൻ്റെ റിട്ടേൺ എൻഷുർ ചെയ്യാനുള്ള എത്രത്തോളം എബിലിറ്റി ഉണ്ട്, അത് മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ, റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഇത് ഈ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോയുടെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ദെൻ മാർക്കറ്റ് ടെസ്റ്റ് റേഷ്യോസ്. മാർക്കറ്റ് ടെസ്റ്റ് റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, യൂസ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ഷെയർസ് ഓർ സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡഡ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്. സ്റ്റോക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർസ് ഒക്കെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് മാർക്കറ്റ് ടെസ്റ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് ടെസ്റ്റ് റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏർണിംഗ് പെർ ഷെയർ EPS, അതുപോലെ തന്നെ ഡിവിഡൻഡ് പെർ ഷെയർ DPS, അതുപോലെ തന്നെ ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ, അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈസ് ഏർണിംഗ് റേഷ്യോസ് ഒക്കെയാണ് എന്ത്
മാർക്കറ്റ് ടെസ്റ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ നേച്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മെയിനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഓരോ ഹെഡും നമ്മൾ എടുത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യും. ഇതൊരു ജസ്റ്റ് നമ്മളൊരു റഫ് ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിൽ ഓരോന്നും എടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇത് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട. ഇതിൽ ഓരോ ഹെഡും എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാണ്, കമ്പനിക്ക് ഷോർട്ട് ടേം ഒബ്ലിഗേഷൻസ് പേ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് മെഷർ ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ ആണ് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ. ലിവറേജ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനിയുടെ ലോങ് ടേം ഒബ്ലിഗേഷൻ പേ ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് മെഷർ ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ ആണ് ലിവറേജ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്. ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിയിലെ റിസോഴ്സസ്, അതായത് റിസോഴ്സസും അസറ്റും എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോയാണ് ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗനൈസേഷൻ എത്ര എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ എത്രത്തോളം പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് മെഷർ ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ ആണ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്. മാർക്കറ്റ് ടെസ്റ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഷെയർസ് ആൻഡ് സ്റ്റോക്സ് ഒക്കെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോസാണ് മാർക്കറ്റ് ടെസ്റ്റ് റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഓവറോൾ ഒരു ഐഡിയ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ പ്രൈമറി റേഷ്യോസും ഉണ്ട്, സെക്കൻഡറി റേഷ്യോസ് ഉണ്ട്. മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റേഷ്യോസ് ആണ് പ്രൈമറി റേഷ്യോസ്. സെക്കൻഡറി റേഷ്യോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റേഷ്യോസ് ആണ്. പിന്നെ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് റേഷ്യോസ് ഉണ്ട്, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് റേഷ്യോസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കമ്പൈൻഡ് ഓർ മിക്സ്ഡ് റേഷ്യോസ് ഉണ്ട്. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് റേഷ്യോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഷ്യോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഉള്ളതായിരിക്കും. പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഷ്യോ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫിഗേഴ്സും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലായിരിക്കും. മിക്സ്ഡ് ആൻഡ് കമ്പൈൻഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഷ്യോ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫിഗേഴ്സിൽ ഒരു ഫിഗർ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും ഒരു ഫിഗർ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലായിരിക്കും. Okay, that's all for today's class. See you in the next class. എല്ലാം ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുക കേട്ടോ. എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ് കാണാം. Till then, goodbye.